Hello students. Now in this session we are going to discuss about this paper number 14727. SBI clerk mains 14727. Now as it is the mains, now in this one we are going to discuss about this reasoning section in this. Question number 66 to 100. Sorry, question numbers 141 to 190 are the 50 questions that come under this reasoning section. Now let us start discussing about this question number 141. Question number 141. Now there are 10 persons. Who are those 10 persons? RFTS, DHPK. All the 10 persons we have, isn't it? Now these 10 persons are living in the same building. They are living in the same building. And they are living in the same building but living in different blocks. As they are living in different blocks and like different colors. What are the colors we have? Red, blue, black and so on. 10 members uన్నారు. 10 members 10 different buildings, ఒకే building లో different blocks లో ఉన్నారు. And at the same time, and block A and block B, two different blocks ఉన్నాయి. Okay? Two different blocks. But they do not like. Now ఇక్కడ మనకి ఏ బ్లాక్ బి బ్లాక్ రెండు బ్లాక్స్ ఉన్నాయి. ఏ ఒకటి బి ఒకటి. Now ఎన్ని ఫ్లోర్స్ ఉన్నాయి చెప్పండి. ఇక్కడ మనకి ఇచ్చారు 5 ఫ్లోర్స్. లివింగ్ ఇన్ డిఫరెంట్ కలర్స్ అండ్ ఇన్ ద సేమ్ బిల్డింగ్ బట్ లివింగ్ ఇన్ డిఫరెంట్ బ్లాక్స్. Now first one, all together there are some 5 floors అనుకోండి. 1, 2, 3, 4, 5. Now 5 floors were there. Now this is block A and this is block B. Now how many blocks are there? 10 blocks. 10 persons are living in these 10 blocks. Block A is living. If A is living on the second floor of building in block A, he is getting married to the person. Now these two persons are getting married. These two persons are getting married and so on. And all together how many males and how many females? 5 males and 5 females. Now first floor లో ఉన్న ఎదురెదుగా ఉన్న వాళ్ళిద్దరూ మ్యారేజ్ చేసుకుంటారు. అదే సెకండ్ ఫ్లోర్లో వీళ్ళిద్దరూ మ్యారేజ్ చేసుకుంటున్నారు and so on. Okay? Now this is what the information we have. Then ఇక్కడ మనకి RFTS, ఇందులో ఎవరున్నారు ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేయండి. Now DFRST లివింగ్ ఇన్ బ్లాక్ ఏ అన్నాం. DFRST ఫస్ట్ బ్లాక్లో ఉంటే సెకండ్ బ్లాక్లో ఎవరు చెప్పండి. అండ్ ఇన్ ద సెకండ్ బ్లాక్ ద రిమైనింగ్ DFRST HPKUM, ఇందులో మనకు ఉండేది HPKUM, ఆల్ ద పర్సన్స్ 5 పర్సన్స్. అండ్ కలర్స్ ఇచ్చాడు. వాట్ ఆర్ ద కలర్స్ హియర్? బ్లాక్ ఏ ద బిల్డింగ్ బట్ దే డు నాట్ లైక్. బ్లాక్ ఏలో ఉన్నవారు బ్లాక్, ఆరెంజ్, ఇండిగో ఈ కలర్స్ లైక్ చేయరు అన్నారు. కనుక ఈ 5 కలర్స్ లైక్ చేసేవారు బ్లాక్ బిలో ఉన్నారు. అండ్ వాట్ ఆర్ దోస్ 5 కలర్స్? బ్లాక్, నెక్స్ట్ వన్ ఆరెంజ్, ఇండిగో, బ్లాక్, ఆరెంజ్, ఇండిగో, black, orange, indigo, violet and brown. ఈ 5 మెంబర్స్ బ్లాక్ బిలో ఉన్నారు. ఈ కలర్స్ లైక్ చేసేవారు. రిమైనింగ్ కలర్స్ ఏమేమి ఉంటాయో చెప్పండి. రిమైనింగ్ కలర్స్ బ్లాక్ ఏలు ఉండాలి. ఎవరు చెప్పండి? వైట్, గ్రీన్, ఎల్లో, వైట్, గ్రీన్, ఎల్లో, బ్లూ అండ్ రెడ్. ఫస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి రాసుకుంటే క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది. Now block A, this is a block B, all together 10 persons. Now this is 5th floor, 4th floor, 3rd floor, 2nd floor and the 1st floor. 5 persons and 5 persons here. Now DFRST persons రాసేసుకుంటే DFRST ఇక్కడ, HPKUM ఇక్కడ, HPKUM. కలర్స్ ఇండిగో, వైలెట్, బ్లాక్, బ్రౌన్ అండ్ ఆరెంజ్. ఇక్కడ ఎవరెవరు చెప్పండి కలర్స్? వైట్, గ్రీన్, ఎల్లో. వైట్, గ్రీన్, ఎల్లో, రెడ్, అండ్ బ్లూ. Then coming to condition number 1. H is living on an even number floor
but not getting married to S and F. H even. H is either 2 or 4. And this is H ఎక్కడ ఉండాలి చెప్పండి ఇందులో ఉండాలి. And he is not married to either S and F. కనుక S and F H ఉన్న ఫ్లోర్లో అయితే ఉండట్లేదు. ఓకే, and she also does not like, she does not like, C and F చెప్పండి H does not like, H is a female. She does not like violet, orange and blue. H does not like violet, orange and blue. Violet పోయింది, orange పోయింది, and she does not like violet, orange and brown. Violet, orange and brown. కనుక ఈ రెండు ఇండిగో ఆర్ బ్లాక్ ఉండాలి. H is indigo or black. Indigo or black. Now this is the information about this one. T is living either on the top or on the ground floor of the building. ఎన్ని పాసిబిలిటీస్ వస్తాయి చెప్పండి? 2 పాసిబిలిటీ. అయితే టాప్ ఫ్లోర్ లేకపోతే గ్రౌండ్ ఫ్లోర్, అవునా కదా? నా ఈ డయాగ్రామ్లో మనకి ఇక్కడ స్పేస్ లేదు, మనకి 2 కేసెస్ ఒకేసారి తీసుకోవడానికి. నౌ లెట్ us స్టార్ట్ విత్ ద గ్రౌండ్ ఫ్లోర్. టీని ఇక్కడ ఉన్నాడని అనుకోండి. ఏదైనా కేసు ఇన్వాలిడ్ అయిపోతే దెన్ విల్ గో ఫర్ ద డైరెక్ట్లీ టు ద 5th ఫ్లోర్. ఓకే, నౌ టీ ఈస్ లివింగ్ either on the top or the ground floor of the building, but he likes white. And he likes which color here? But he likes white color అన్నాడు. Now T likes white color. Male or female? And he అన్నాడు కాబట్టి T is a male. And he likes white and he does not marry to either M or U. కనుక M and U cannot be at this place. He is not marrying to M or U. M or U cannot be on the first floor. Next one, P is living in an odd number floor. P living in an odd number floor అన్నాడు. కనుక P ఎక్కడ ఉండాలి చెప్పండి? ఇక్కడ H మనకి 2 అయినా 4 అయినా ఉండాలి. H ఇందులో ఉండాలి. కనుక H ఇక్కడైనా ఉంటాడు, ఇక్కడైనా ఉంటాడు. Now P is living on an odd number floor. P odd number floor and she is getting married to the one who likes green. Now ఇక్కడ P ఉంటాడు కాబట్టి ఇటుపక్క ఎవరు ఉండాలి చెప్పండి? గ్రీన్ ఉండాలి. ఓకే, ఇక్కడ కూడా మనకి గ్రీన్ ఎక్కడ ఉండాలి? 3 or 5లో ఉండాలి. బికాస్ ఇక్కడ P ఆర్డర్ ఉన్నాడు అనుకోండి, ఇక్కడ కూడా గ్రీన్ ఆర్డర్లోనే ఉండాలి. కనుక P అండ్ గ్రీన్ ఆర్ మ్యారీడ్ విత్ ఈచ్ అదర్. కనుక P ఇక్కడైనా ఉండొచ్చు, ఇక్కడైనా ఉండొచ్చు, ఇక్కడ ఉండే ఛాన్సే లేదు. ఎన్ని పాసిబిలిటీస్ వచ్చాయి చెప్పండి? 2 పాసిబిలిటీస్. P is living in an odd number floor and C అంటే P is a female and she is getting married to the one who likes green color. The one who likes green color is a male. Okay, there are 2 persons living between blue and S. S is living below to him and 2 in between blue and S. Blue ki S ki మధ్యలో 2 members ఉండాలి. S ఏమో కింద ఉండాలి. S ఎందులో ఉండాలి? బ్లాక్ ఏలో ఉండాలి. 2 members అంటే S ఇక్కడ ఉండే ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి S మస్ట్ బి హియర్. S ఇక్కడ ఉంటే బ్లూ మస్ట్ బి హియర్. ఫాలో అయ్యారండి? నా బ్లూ ఇక్కడ ఉంటే నా ఇక్కడ S ఉంటాడు, అవునా కదా? దెన్ ఇక్కడ మనకి ఇంతకుముందు మనం డిస్కస్ చేసాం. P ఏమో ఆడ్ నెంబర్ ఫ్లోర్ అన్నాం. ఆడ్ నెంబర్ ఫ్లోర్ అండ్ మ్యారీడ్ విత్ గ్రీన్ కలర్. కనుక ఇక్కడ P ఉంటే ఇక్కడ గ్రీన్ రావాలి ఛాన్స్ లేదు, ఇక్కడ P ఉంటే ఇక్కడ గ్రీన్ ఉండాలి ఛాన్స్ లేదు. కనుక P మస్ట్ బి హియర్. P మేల్ ఆర్ ఫీమేల్? ఫీమేల్. And this person likes green color and this person is a male. సరిపోయిందండి, ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అయిపోయింది. Then there are 2 people and he is getting married to the one. There are 2 persons are living between the one who likes blue and S. S is living below to him and he is getting married to the one who likes black. Now S is getting married to the one who likes black అంటే బ్లాక్ కలర్ లైక్ చేసేవాడు ఇక్కడ ఉండాలండి. నా బ్లాక్ కలర్ ఎవరు ఉండాలి చెప్పండి? అయితే H ఉండొచ్చు, ఇంకోటి ఎవరైనా ఉండొచ్చు. అండ్ ఇండిగో అయినా బ్లాక్ H ఉంటాడు. కనుక H ఇక్కడైనా ఉండొచ్చు, ఇక్కడైనా ఉండొచ్చు. దెర్ ఆర్ 2 డిఫరెంట్ పాసిబిలిటీస్, అవునా కదా? అండ్ H is ఇక్కడ మనకి మేల్ ఫీమేల్. S is living below to him and he is getting married to the one who likes black. Now S is a male getting married to the one who likes black. Next one, K likes brown color and living immediately below the one who is living immediately below P. P కన్నా కింద ఎవరైతే ఉన్నారో Pకి కిందనే ఎవరో ఉన్నారు, వాడికి కిందనే ఎవరు ఉన్నారు చెప్పండి? P is living, ఇక్కడ జాగ్రత్త చూడండి. K likes brown. K likes brown అంటే ఇక్కడ రావాలి. K likes brown and he is living immediately below the one who is living immediately below P. P కన్నా కిందన ఎవరైతే ఉన్నారో వాడి కన్నా కిందని బ్రౌన్ ఉన్నాడు K అంటే. కనుక ఇక్కడ P ఇక్కడ ఉన్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ K, ఇక్కడేమో బ్రౌన్ తీసుకోవాలి. Then K and brown are here. K brown. K likes brown color and living immediately below the one who is living immediately below P.
There is only one floor. There is only one floor. Only one floor is there between the persons who likes indigo and yellow. ఇండిగోకి ఎల్లోకి ఒకటే, మనకు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అవసరం లేదు. ఇక్కడ ఇండిగో ఉంటే ఇక్కడ ఎల్లో, ఇక్కడ ఇండిగో ఉంటే ఇక్కడ ఎల్లో, అవునా కదా. ఇండిగో అండ్ ఎల్లో అండ్ ఇండిగో అండ్ ఎల్లో. అచ్చా, ఇండిగో అండ్ ఎల్లో ఒకే బ్లాక్లో ఉంటాడని చెప్పలేదు. ఇక్కడ ఇండిగో ఇక్కడ ఉండాలి, ఇక్కడ ఇండిగో ఉంటే ఇక్కడ ఎల్లో, ఇక్కడ ఇండిగో ఉంటే ఇక్కడ ఎల్లో, అవునా కదా. ఇక్కడ ఎల్లో ఉంటే ఇక్కడ ఇండిగో వచ్చే ఛాన్స్ ఉందా? లేదు. కనుక వాట్ ఈస్ ద పాసిబిలిటీ హియర్? ఇండిగో మస్ట్ బి హియర్. ఫాలో అవుతున్నారండి? ఇక్కడ ఇండిగో రావాలి, ఇక్కడ ఇండిగో వస్తే దెన్ ఎల్లో, ఎల్లో ఇక్కడ రావాలి. దెర్ ఇస్ ఓన్లీ వన్ ఫ్లోర్ బిట్వీన్ ఇండిగో అండ్ ఎల్లో. ఎల్లో ఇక్కడ వచ్చింది అనుకోండి, ఇండిగో ఇక్కడ ఛాన్స్ లేదు, ఇక్కడ ఎల్లో వచ్చే ఛాన్స్ లేదు. కనుక ఇండిగో అండ్ ఎల్లో దీస్ టూ ఆర్ ఫిక్స్డ్. బ్లూ, గ్రీన్, ఎల్లో, వైట్ అయిపోయింది. ఇంకా మనకి మిగిలిపోయిన కలర్ ఏం చెప్పండి? రెడ్ ఈజ్ ద కలర్ లెఫ్ట్ ఓవర్. What are the colors? Blue, red, green, yellow, white. Indigo, black and brown. Then there is only one floor between the persons who like indigo and the one who likes yellow. R is living on an even number floor and is living immediately above the one who likes green. R is immediately above green. R immediately above green and R ikkada undali. Hence R must be here. R is immediately and living immediately above the one who likes green. ఇక్కడ R వచ్చాడు, ARST అయిపోయారు. ఇంకా మిగిలిపోయింది ఎవరు చెప్పండి? F. హెన్స్ F మస్ట్ బి బ్లూ కలర్. హెన్స్ AFRST, సారీ FRST. F ఇదే కదండి, ఇక్కడ A ఇస్ ఏ బ్లాక్. FRST అయిపోతే ఇంకా మిగిలిపోయింది ఏంటి? D మస్ట్ బి గ్రీన్ కలర్. హెన్స్ FRDST ఇస్ ద ఆర్డర్. If FRDST is the order and living immediately above the one, M is living either on the top or the ground floor of the building. And there are two floors between M and yellow. M ki yellow ki majlo two floors are. Conka 1, 2, M must be here. M cannot be on the ground, M must be on the top. Yellow ki M ki majlo two floors are. M అయిపోయారు, P అయిపోయారు, K అయిపోయారు, ఇంకో ఇద్దరు ఉన్నారు. M and U cannot be here, అవునా కదా. Then next one, H ఇక్కడైనా ఇక్కడైనా ఉండొచ్చు. D is getting married to the one. D is getting married to the one who likes violet. Now D is getting married to the one who likes violet. కనుక వైలెట్ D and P is violet. నా ఇంతకుముందు మనం హెచ్ గురించి మాట్లాడాం. హెచ్ ఇండిగో అవ్వాలి లేకపోతే బ్లాక్ అవ్వాలి. ఇక్కడ ఇండిగో బ్లాక్. నా ఇక్కడ హెచ్ ఇక్కడ ఉండొచ్చు, ఇక్కడ ఉండొచ్చు. నెక్స్ట్ వన్, D is getting married to the one who likes violet and both are living immediately below H అన్నాడు. both are living, both are అంటే ఎవరు చెప్పండి? D and violet are below H అన్నాడు. D and violet are below H అంటే H must be here. H is indigo. If H is indigo, MHPK అయిపోయారు. ఇంకా మిగిలిపోయింది ఎవరు చెప్పండి? MHPKU. U must be at this place. And colors indigo, violet, black, brown అయిపోయింది and orange. Clear? Now this is the final arrangement in which these 10 persons are living. And one who likes red, both are living immediately below H, and the one who likes red but not respectively. Red connect in there. Information అవసరం లేదు. Anyhow we got red at this place. Now this is about question numbers 141 to 145. Clear now? రాసుకుంటారా? 2 floors, 10 persons, 2 blocks, 5 floors. Likes different colors. Then question numbers 146 to 150. Now in this 146 to 150, 141 to 160. It is based on what? Second, it is based on input and output. Input or output law, how many are there? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. All together 10 elements. How many steps are there? 5 steps are there. And step 5 is the final output. Final output got trust, soul, pure, honor and prayer. Now all these 5 words are in the descending order. You can numbers 10, 16, 15, 55, 87. Numbers ఇక్కడ ఉన్నాయి చెప్పండి. T, S, P, H, B words in the descending order. ఇక్కడ 10 and 16 ఈ రెండు ascending order ఉన్నాయి. కానీ ఇక్కడ మళ్ళీ 15 తగ్గింది. 15 దగ్గర నుంచి 3 ascending order. కనుక ఫస్ట్ ఈవెన్ నెంబర్స్ ఇన్ ద అసెండింగ్ ఆర్డర్ ఫాలోడ్ బై ఆడ్ నెంబర్స్ ఇన్ ద అసెండింగ్ ఆర్డర్. 2 ఈవెన్ నెంబర్స్ అసెండింగ్ ఆర్డర్, 3 ఆడ్ నెంబర్స్ అసెండింగ్ ఆర్డర్. క్లియర్? నౌ దిస్ ఈజ్ అబౌట్ the final logic.
Then how these elements were arranged? Only Brave is coming to the first place. Next step lo Brave second place lo gelipindi. Next third place, fourth place, fifth place. Brave kanna mundu honor. Honor ki next word pure. Pure ki next word soul. Soul ki next word true. Trust. And so all these words are arranged in the alphabetical order. Here numbers. Least number, next highest number, and the least even number, next even number, next one least odd number, next odd number, and finally the greatest odd number. This is how these 5 questions are given under this 146 to 150. Then 151 to 153 means, and this minus stands for what? Father, and division stands for sister. Division stands for what? Division stands for sister. Into stands for mother. Into is mother, and plus stands for brother. Now this plus stands for what? Brother. Then which are the following means K is the grandson of L anna. K is the grandson of L ante manaki 151. K is the grandson of L రావాలి. K is the grandson of L ante meaning em cheppandi? K must be a male. అవునా కదా? Then tell me what is the answer you got here? No. ఇక్కడ మనకి K అన్నిట్లో లాస్ట్ ప్లేస్లో ఉన్నాం. K లాస్ట్ ప్లేస్లో ఉన్నాడంటే మీనింగ్ ఏం చెప్పండి? R గురించి మనకి జనరల్ తెలుస్తుంది కానీ K చెప్పలేం. R ఇంటూ K. R ఈజ్ ద మదర్ ఆఫ్ K. K మేల్ ఆఫ్ ఫీమేల్ తెలియదు. L డివైడెడ్ బై K అంటే L ఈజ్ ద సిస్టర్ ఆఫ్ K. K మేల్ ఆఫ్ ఫీమేల్ తెలియదు. R ప్లస్ K మీన్స్ R ఈజ్ ద బ్రదర్ ఆఫ్ K. K మేల్ ఆఫ్ ఫీమేల్ తెలియదు. కనుక లాస్ట్ ప్లేస్లో K ఉన్నాడు కాబట్టి K జనరల్ తెలియదు మనకి. K జనరల్ తెలియదు కాబట్టి K గ్రాండ్ సన్ అవుతాడా లేదా మనకు తెలియదు. మేల్ ఆఫ్ ఫీమేల్ తెలియదు. కనుక ఈ 3 చాయిసెస్ స్ట్రైట్ అవే రూల్లో 2, 3, 4. మిగిలింది ఇది కాకపోతే డైరెక్ట్గా ఇది తీసుకుంటే యూర్ ఆన్సర్. ఇక్కడ K ప్లస్ B అన్నాం. K ఈజ్ ద బ్రదర్ ఆఫ్ B. ఓకే, నో L ఇంటూ R. L ఈజ్ ద మదర్ ఆఫ్ R. L ఈజ్ ద మదర్ ఆఫ్ R. R divided by T means R is the sister of T. R is the sister of T. And T plus K. T is the brother of K. T is the brother of K. And K plus B. K is the brother of B. K is the brother of B. ఇప్పుడు ఏమైపోయి చెప్పండి? K is the grandson of L వచ్చాడా? K is the son of L వచ్చాడు, but not the grandson. కనుక ఇది కూడా పోయింది కాబట్టి చాయిస్ 5 is the answer. Now this is about 151. Okay. J is the grandmother of U1. J లాస్ట్లో ఉంది కాబట్టి మనకి ఐడెంటిఫై చేయడం, అవునా కదా? నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ J మైనస్ P. J ప్లస్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి చెప్పండి? ప్లస్ అంటే బ్రదర్, కనుక J మేల్ అవుతున్నాడు కాబట్టి మనకు ఆన్సర్ వచ్చే ఛాన్సే లేదు. నెక్స్ట్ వన్ J మైనస్ అంటే J ఈజ్ ద సిస్టర్, J ఈజ్ ద ఫాదర్. J ఇక్కడ ఫాదర్ అవుతున్నాడు కాబట్టి ఈ చాయిస్ కూడా పోయింది, అవునా కదా? ఈ చాయిస్ కూడా పోయింది. కనుక 1, 2, 3 పోయింది కాబట్టి 4, 5లో చూడండి. J ఇంటూ అంటే ఫీమేల్. ఇక్కడ J మైనస్ అంటే ఫాదర్, ఇది కూడా పోయింది. కనుక ఫైనల్లీ చాయిస్ చేయవలసిన పనే లేదు మనం. దెన్ వీ హ్యావ్ ఎలిమినేటెడ్ ద చాయిసెస్ విత్ ద జెండర్ ఆఫ్ ద పర్సన్. వీటిల్లో మనకి లాస్ట్ ఉన్నాడు కాబట్టి లాస్ట్ ఉంటే జెండర్ రాదు. ఇక్కడ మనకి ఇచ్చాడు అనుకుంటే ఈ జెండర్స్ అండి మేల్స్ అయిపోయి, గ్రాండ్ మదర్ అవ్వాలంటే ఫీమేల్ అవ్వాలి. హెన్స్ చాయిస్, what is the choice we have? 4 is the answer. How is C related to D in the expression D into A? D into A అంటే అర్థం చెప్పండి. D is the mother of A. D is the mother of A. D into A. A plus B. A plus B means A is the brother of B. A is the brother of B. And next one, B divided by C. B is the sister of C. B is the sister of C. Next one, what is the other thing we have? B is the sister of C. And finally C minus C. C is the father of E. C is the father of. Now this is what the information we have. Then how is C related to D? Now D's son. D's son is the son, that is choice to 153. Clear now? Then 154 and 155. ఇంతకు ముందు కూడా మనం చేసాం ఈ మధ్యలోనే. Percentage 1 and star 0 అంటే మీనింగ్ ఏం చెప్పండి? ఆల్ ద రిమైనింగ్ నెంబర్స్ ఆర్ రిటర్న్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ 1 and 0. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ బైనరీ సిస్టమ్ wherein only 1 and 0 will be used to represent any number. Now percentage అంటే 1, percentage 0 percentage అంటే 1 and 0 is nothing but 2 and so on.
How will you represent 107 in the code? 107 2 తో డివైడ్ చేసాం అనుకోండి. 107 you have to divide this one by 2. 2 తో డివైడ్ చేస్తే 253 106 and the remainder is 1. 220 652 remainder is 1. 213 26 remainder is 0. Now 2612 remainder is 1. 236 remainder 0. Now 211 remainder 211 212 remainder is 1. Take all the remainders from bottom to top. 110 10 110 10 11 is the binary equivalent to 107. 1 అంటే ఏం చెప్పండి? 1 అంటే percentage. 1 అంటే percentage star percentage star percentage. Okay? Yes, tell me what is the choice you have? Percentage star star percentage. Choice 2 is the answer 154. Okay, 154 it is choice 4. Choice 2. సరిపోతుందండి. Then next one. What is the next one we have? Percentage star percentage. What is the code for this one? ఇక్కడ మనకి 1 0 1 0 1 0 0 1. 2 power 0 1, 2 power 1 2 square 2 cube is 8, and 2 power 4 2 power 5 is 32, and 2 power 6 2 power 7 is 128. Then 128 plus 32 is so much? 160 plus 9 169. Choice 3 is the answer 155. Done. 155 it is choice 3. Then 156 to 160. Now in this one, how many friends are there? There are some 8 friends. Raghu, Rafi, Rasi, Ravi, Raju and so on. And they are seated around a circular table. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. They are seated around a circular table, and some of them are towards the center and some of them are away from the center. Some of them are towards the center and some of them are away from the center. Isn't it? And next one. And each one of them like saying, and have different lucky numbers on them. And the persons who are facing away from the center are not sitting adjacent to each other. Away from the center are adjacent to each other and air and sun. Okay? And persons who have the lucky numbers in sequence order. Sequence order, they are neither in the ascending nor in the descending. Okay? Now let us work for the remainder. Conditions are only Raju is sitting third to the left. Raju is sitting third to the left, and Raju is sitting second to the third to the left, and at the same time third to the left other one whose lucky number is 3. Rani is sitting immediate right off. Now 8 persons are given. Now let us write down 8 persons. Now these 8 persons are seated around a circular table like this. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Then Rani is sitting to the immediate right of the one whose lucky number is 4, and both are not facing the same direction. Kanka, one is towards the center, other is away from the center. Raki is sitting third to the right of the one whose lucky number is 4, and both of them are not facing the same direction. Vilalo okaru inward or outward. Ravi is sitting second to the left of, and third to the left of lucky number 3. Hence Ravi is sitting second to the left of lucky number 3, and third to the left of Raghu, respectively enough. And one of them is facing away from the center. Ee muggurlo okare away from the center. Evara mugguru? Ravi, Raghu and number 3. Ee muggurlo okaraithe away from the center. Ramu is sitting opposite to the one whose lucky number is coming immediate next to him. Next one to like Ramu's lucky number 4 anukondi. Next to opposite emo 5 undali. Ramu's number 6 aithe opposite word 7 undali. And immediate neighbors are facing the same direction. Ramu's immediate neighbors are facing the same direction, and he is not an immediate neighbor of Ramu. Why am I reading the information without representing anything? Because no specific data is given.
ఎక్కడ డైరెక్షన్ ఎవరి గురించి అయినా చెప్పాడంటే ఇన్వర్డ్ అవుట్వర్డ్ ఆ డైరెక్షన్ మనకి ఇవ్వలేదు, అందుకు మొత్తం చదువుకుంటూ పోతున్నాం. రాశి ఈజ్ సిట్టింగ్ అన్ ఇమీడియట్ నైబర్ ఆఫ్ బోత్ రాఖీ అండ్ ద వన్ హూస్ లక్కీ నెంబర్ ఈజ్ 1. ఇక్కడ మనకైనా చెప్పచ్చా. నా రాశి ఈజ్ సిట్టింగ్ టు ది ఇమీడియట్ నైబర్ ఆఫ్, రాశిని ఇక్కడ తీసుకుంటే రాశి ఈజ్ సిట్టింగ్ టు ది ఇమీడియట్ నైబర్ ఆఫ్ హోమ్, ఇమీడియట్ నైబర్ ఆఫ్ రాశి ఈజ్ సిట్టింగ్ ఇన్ ఇమీడియట్ నైబర్ ఆఫ్ బోత్ రాఖీ అండ్ ద లక్కీ నెంబర్ 1. లక్కీ నెంబర్ 1కి రాఖీకి పక్కన ఉంది అని. రాఖీ ఇటు 1 ఇటు అయినా ఉండొచ్చు, ఇటు ఎలా అయినా ఉండొచ్చు, 2 డిఫరెంట్ పాసిబిలిటీస్. అండ్ ఆల్ దీస్ పర్సన్స్ ఆర్ ఫేసింగ్ ద సేమ్ డైరెక్షన్ అన్నాడు. సేమ్ డైరెక్షన్ అంటే మనకి డైరెక్షన్ నుంచి అయినా చెప్పాడా, ఏవే ఫ్రమ్ ద సెంటర్ ఉండొచ్చు, టువర్డ్స్ ద సెంటర్ ఉండొచ్చు. కానీ ఇక్కడ మనకు కండిషన్ చూసుకుంటే అండ్ ద పర్సన్స్ హు ఆర్ సిటెడ్ అవే ఫ్రమ్ ద సెంటర్ ఆర్ నాట్ సిట్టింగ్ అడ్జసెంట్ టు ఈచ్ అదర్ అన్నాడు. కనుక వీళ్ళు ముగ్గురు కలిసి కూర్చున్నారు, ముగ్గురు ఒకే డైరెక్షన్ ఉన్నారంటే వీళ్ళు ముగ్గురు అవే ఫ్రమ్ ద సెంటర్ అయితే కాదు. వీళ్ళు ముగ్గురు ఎటు పక్క ఉండాలి చెప్పండి, టువర్డ్స్ ద సెంటర్ ఉండాలి. ఫాలో అయ్యారా? ఇక్కడ మనకి డైరెక్షన్ దొరికింది. లక్కీ నెంబర్ 1 రాశి రాఖీ ఆర్ అవే ఫ్రమ్ ద సెంటర్. దెన్ ఇక్కడికి రండి. రాణి ఈజ్ సిట్టింగ్ టు ది ఇమీడియట్ రైట్ ఆఫ్ ద వన్ whose lucky number is 4 and both are not. Rakhi is sitting, ఈ కండిషన్. Rakhi is sitting third to the right of the one whose lucky number is 4 అన్నమాట. And both of them are not facing the same direction. రాఖీను లక్కీ నెంబర్ 4 వాళ్ళు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. కనుక రాఖీ టువర్డ్స్ ద సెంటర్ కాబట్టి లక్కీ నెంబర్ 4 వాళ్ళు అవే ఫ్రమ్ ద సెంటర్ ఉండాలి. అవునా కదా? అవే ఫ్రమ్ ద సెంటర్ అంటే 1 2 3 1 2 3 రెండు ప్లేస్లో ఉండాలి. ఇక్కడ ఉన్నాడు అనుకోండి అవే ఫ్రమ్ ద సెంటర్ అయితే రాఖీ థర్డ్ లెఫ్ట్ వస్తుంది, కానీ ఇక్కడ రాఖీ థర్డ్ రైట్ రావాలి. కనుక దిస్ విల్ బి లక్కీ నెంబర్ 4. చూడండి, రాణి ఈజ్ సిట్టింగ్ ఇమీడియట్ రైట్ ఆఫ్ ద వన్ హూస్ లక్కీ నెంబర్ ఈజ్ 4. ఇక్కడ రాణి అండ్ both are not facing the same. 4 is away, Rani is towards the center. Rakhi is sitting third to the right of the one 4. 4 ki third to the right of Rakhi. And both are not facing the same direction. Sarpindandi. Raju is sitting third to the left of the one whose lucky number is 3. Inka ee information okkadu manaku undipandi. Ikkada nunchi ee information anta vaadesam. Okay? And next one. Rakhi is sitting and both of them are not. Ravi is sitting second to the left of 3. Ravi is sitting second to the left of 3 and third to the right of Raghu. Third to the right of Raghu. Ila undam. Lucky number 3, Raghu and Ravi must be in this place. Now Ravi ikkada undachada. Veelu muggurlo one person is away from the center anna. One person is away from the center. Ikkada Ravi unte possibility తీసుకుంటాం. ఇక్కడ రవి ఉన్నాడు అనుకోండి, ఎందుకు మనకి రవికి 3 ఎక్కడ ఉండొచ్చు, నెక్స్ట్ వన్ రఘు ఇక్కడ ఉండే ఛాన్స్. రవి 3 ఎక్కడ ఉంటే ఇక్కడ రఘు ఉండే ఛాన్స్. అవునా కదా? రవి ఇక్కడ ఉన్నాడు అనుకోండి, దెన్ 3 ఎక్కడ ఉంది, రవి సిట్టింగ్ టు ద సెకండ్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ 3 అన్నాడు. ఇక్కడ రవి అయితే ఇక్కడ 3 అవ్వాలి, ఇక్కడ 3 అయితే అండ్ రఘు రెస్పెక్టివ్లీ. రఘు రెస్పెక్టివ్ అంటే రఘు ఇక్కడ ఉంది. రఘు ఇక్కడ వస్తుందా, ఇక్కడ లెఫ్ట్కి రావాలి, ఇక్కడేమో రైట్ వస్తుంది, కనుక ఇక్కడ రవి అయ్యే ఛాన్స్ లేదు. కెన్ దిస్ బి రఘు ఇక్కడ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందో లేదో చూడాలి. రఘు ఇక్కడ వస్తే నా సెకండ్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్, ఓకే, రఘు ఇక్కడ ఉన్నాడు అనుకోండి, రవి అనేవాడు మనకి థర్డ్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ రఘు. 1 2 3 ఇక్కడ రవి రావచ్చు, థర్డ్ టు ద లెఫ్టే కదా రవి. ఇక్కడ రవి వచ్చాడు అనుకోండి, రవి సెకండ్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ 3, సెకండ్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్. కనుక వాట్ ఈస్ ద పాసిబిలిటీ వీ హ్యావ్? రఘు ఈ హియర్, 1 ఈస్ హియర్, 3 ఈస్ హియర్. దెన్ ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్, రాజు ఈజ్ సిట్టింగ్ థర్డ్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ ద వన్. వీళ్ళ ముగ్గురులో ఒకరేమో అవే ఫ్రమ్ ద సెంటర్, రఘు ఈజ్ అవే ఫ్రమ్ ద సెంటర్, వీళ్ళిద్దరు టువర్డ్స్ ద సెంటర్. రాజు ఈజ్ సిట్టింగ్ థర్డ్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ ద వన్ హూస్ లక్కీ నెంబర్ ఈజ్ 3. 3కి లక్కీ నెంబర్ రాజు, థర్డ్ టు ద లెఫ్ట్, కనుక రాజు ఇక్కడ ఉండాలి. అండ్ రాణి ఈజ్ సిట్టింగ్ టు ది ఇమీడియట్ రైట్. అయిపోయింది, ఇంతవరకు మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా వాడేసాం. అండ్ వన్ ఆఫ్ దమ్ ఈజ్ అవే ఫ్రమ్ ద సెంటర్. రాము ఈజ్ సిట్టింగ్ ఆపోజిట్ టు ద వన్ హూస్ లక్కీ నెంబర్ ఈజ్ కమింగ్ నెక్స్ట్ టు హిమ్ అన్న. కనుక రాము ఇక్కడైనా ఉండాలి, ఇక్కడైనా ఉండాలి. అవునా కదా? వీళ్ళందరూ పర్సన్స్ అయిపోయారు. రాము ఫ్రెండ్ ప్లేస్ అండ్ రాము ఈజ్ నాట్ ఇమీడియట్ నైబర్ ఆఫ్ రాణి అన్న. అండ్ ఈజ్ నాట్ ఇమీడియట్ నైబర్ ఆఫ్ రాణి కాబట్టి రాము ఇక్కడ ఉండే ఛాన్స్ లేదు, కనుక ఇక్కడ రాము ఉండాలి. ఇక్కడ రాము ఉంటే ఇక్కడ మిగిలిపోయింది ఎవరు చెప్పండి? రఫీ ఈజ్ ద పర్సన్ లెఫ్ట్ ఆఫ్. ఇప్పుడు
ఇప్పుడు ఈ కండిషన్ ఇంకొకసారి చదువు. రాము is sitting opposite to one whose lucky number is coming next to him. ఇక్కడ 3 కాబట్టి ఇక్కడ రాము's lucky number ఎంత అవ్వాలి చెప్పండి? 2 and 3. 2 and 3 are adjacent to each other. Ramu is sitting opposite to one whose lucky number, okay, this person's lucky number is coming next to Ramu, next to him. And immediate neighbors of Ramu are facing the same direction. Immediate neighbors of Ramu facing the same direction. Raju and Raghu are facing the same direction. And he is not an immediate neighbor of Rani. Sorry. And next one. Rasi is sitting an immediate neighbor of both Raki and lucky number 1. This మనం తీసేసుకున్నాం starting లో. And Ravi and Raju's lucky numbers are 4 and 5, not 4 and 5. Ravi Raju 4 కాదు 5 కాదు అన్నాం. Ravi Raju 4 కాదు 5 కాదు కనుక ఇక్కడ 4 రాకూడదు 5 రాకూడదు, ఇక్కడ 5 రాకూడదు, ఆల్రెడీ 4 ఇక్కడ నెంబర్స్ ఏమైపోయాయి? 1 2 3 అయిపోయింది, 4 అయిపోయింది. ఇంకా మనకి మిగిలింది ఏం చెప్పండి? 5 6 7. ఇక్కడ మనకి డైరెక్షన్ ఏమి అవ్వచ్చు? Ravi is towards which direction? Now immediate neighbors of Rani are not facing the same direction. Immediate neighbors of Rani are not facing the same direction. Raghu is away. Now this Rafi is facing towards the center. And at the same time, and the lucky numbers is 2 gap between them. Here 4 on the 4 minus 2, 2 అయినా అవ్వాలి, 6 అయినా అవ్వాలి. 2 అయ్యే ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి this must be 6. And this is 6. Then whatever the direction of Ramu here, Ramu away from the center ఉండడానికి లేదు. ఎందుకు? away అయితే away వాళ్ళు పక్క పక్కన ఇద్దరు ఉంటున్నారు కాబట్టి not possible. Hence Ramu is facing towards the center. 1. ఇంకా నెంబర్స్ చూడండి. 1 2 3 1 2 3 4 అయిపోయింది అండ్ 6 అయిపోయింది. ఇంకా మనకి మిగిలింది 5 7 and 8. ఈ 5 7 and 8లో ఇక్కడ 6 వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ 5 రాకూడదు 7 రాకూడదు, అవునా కదా? ఎందుకు? పక్క పక్క నెంబర్ కనుక హియర్ ఇట్ మస్ట్ బి రాణి ఈజ్ 8. ఇక్కడ రాణి వస్తే ఇక్కడ 5 7 మిగిలింది. ఇంకా 5 ఇక్కడ కాదన్న, 5 కాదు కాబట్టి రాజు ఈజ్ 7. రాజు 7 అయితే రాజు ఈజ్ 5. క్లియర్? అండ్ దిస్ ఈజ్ ద ఫైనల్ అరేంజ్మెంట్. ఈ కండిషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ కండిషన్. ఆల్ ద పర్సన్స్ ఆర్ ఫేసింగ్ ద సేమ్ డైరెక్షన్. అక్కడ టువార్డ్స్ ద సెంటర్ అని తీసేసుకున్నాం. Because away from the center are not seated adjacent to each other. Now this is about question numbers 156 to 160. Then 161 to 165. It is based on what? Coded inequalities. Okay? And copyright stands for what? Copyright stands for smaller than. Now copyright stands for smaller than. Copyright stands for smaller than. And next one. And at the rate of is either smaller than or equals to, and at the rate of stands for smaller than or equals to. అన్నీ మనకి ఈ నుంచి అప్కే మాట్లాడుతున్నాం. Percentage is greater than, percentage stands for greater than, and next one, and dollar stands for greater than or equals to, dollar stands for greater than or equals to, and finally one more symbol. What is the other symbol we have? Star is equal to. Star stands for equal. Now these are the symbols we have. Then C copyright U. C lesser than U. U star. U equals to N. N percentage. Percentage ante greater than. Copyright ante lesser than. And here lesser than. By taking this one. C lesser than U equals to N greater than G. C lesser than N అవుతుందా? S. C lesser than G అవుతుందా? Two opposite symbols, no relation. And 1 2 either neither both. Choice 1 is the answer. 161. Okay? Then next one 162. N star. N star means, what do you mean by the star? Star is equal. N equals to S. S percentage. S greater than U. U dollar. U dollar means U greater than or equals to L. L at the rate of. At the rate of అంటే ఏం చెప్పండి? L is lesser than or equals to N. And copyright. Copyright is means copyright is lesser than. Then L lesser than or equals to N. N greater than L, L lesser than N, not equals to. N greater than L, L lesser than N. Hence what is your answer? Choice 2 is the answer. Okay? Choice 2. Next one 163. Now in 163, X copyright on. Copyright and what is the meaning of this copyright? Copyright is lesser than.
and at the rate of stands for lesser than or equals to, star is equals to, dollar stands for greater than or equals to, and copyright is lesser than. X lesser than E lesser than or equals to I equals to O greater than or equals to E lesser than or equals to O greater than or equals to E definitely 2. X lesser than O is also 2, both 1 and 2 choice fine. Okay, remaining ఈ రెండు చేస్తారు కదా మీరు సేమ్ వే. మళ్ళీ సింబల్స్ అన్ని మనం ఇంకోసారి కాపీ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఎనీహౌ ఇట్ ఈస్ ద ఈజియెస్ట్ ఆఫ్ ద లాట్. ప్లీజ్ వర్క్అవుట్ దీస్ టు 164, 164. Then coming to 166 to 170. Position gain హానర్ జస్ట్ అను. పొజిషన్ ఎన్ని లెటర్స్ ఉన్నాయో చెప్పండి, 8 లెటర్స్. 8 ఉంటే ఇక్కడ 49 ఉంది. 49 అంటే 7 స్క్వేర్. 8 నుంచి 7 ఎలా వస్తుంది, n-1. ఓకే, n-1 స్క్వేర్. లాస్ట్ లెటర్ n కాబట్టి n తీసుకున్నాం. గెయిన్లో 4 లెటర్స్ ఉన్నాయి. లాస్ట్ లెటర్ n. 4 - 1 3 స్క్వేర్, n9 రావాలి. హానర్కి ఎన్ని లెటర్స్ ఉన్నాయి, 6. 6 - 1 5. 5 స్క్వేర్ 25. లాస్ట్ లెటర్ r 25. జస్ట్కి లాస్ట్ లెటర్ t. 4 లెటర్స్. 4 - 1 3 స్క్వేర్, t9 రావాలి. దట్ ఈస్ మనకి ఎలా వస్తుంది చెప్పండి, లెటర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద లాస్ట్ లెటర్ ఆఫ్ ద వర్డ్ and the number is total number of letters minus 1 square. All these questions are based on the same order. Positions are 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 అంటే 8 square. 8 square 64. S64 రావాలి. S64 choice 1. Perfect. T రావాలి. 7 అంటే 6 square 36. T36 choice 2. Famous. S రావాలి. 5 square 25. F25 choice 1. Manpower 8 letters. R 49 choice 5. N 30. ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి, 8 ఉన్నాయి. N 49 choice. చూడండి, ఒక్క నిమిషం కూడా పట్టలేదు. Then 171 to 175. Here in this one 6 persons were there. 6 persons, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Now 6 persons, Chaman, Challa, Chaya, Charita, Charan and Charmi, and they are facing towards north and they like different colors, different flowers. Charan is sitting third to the left of the one who likes Aster, and none of them is at the ends of the line. Charanu ledu, Asteru ledu, ends. Kanaka Charan is sitting third to the left of. Charan ekkada undali cheppandi, ikkada undali. Now this Charan is sitting third to the left of the one who likes Aster. Aster must be at this place. Saripindandi? Aster is at this place. Charan and Aster. Next one, Charan is sitting third to the left of the one who likes Aster, and no one sitting at the ends of the line. Chaya is sitting third to the left of the one who likes Iris, and one of them is an immediate neighbor of Charan. One of them is an immediate neighbor of Charan అంటే Iris ఇక్కడ ఉండే ఛాన్స్ లేదు, Iris ఇక్కడ ఉండే ఛాన్స్ లేదు. ఎందుకు, Irisకి థర్డ్ లెఫ్ట్లో Charan ఉండాలి, థర్డ్ లెఫ్ట్లో ఛాయ ఉండాలి, అవునా కదా. కనుక థర్డ్ లెఫ్ట్లో ఛాయ ఉండాలి కాబట్టి మనకి దెన్ వేర్ షుడ్ దిస్ ఛాయ, ఛాయ ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు, అవునా కదా, ఛాయ. Now Chaya is here, then Iris will be here. Okay, Chaya is sitting third to the left of the one who likes Iris, and one of them is an immediate neighbor of Charan. Adi first positive. Second positive em cheppandi, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ఇలా రాసుకుంటే ఇక్కడేమో Aster, and next one ఇక్కడేమో Charan, and now ఇక్కడ Chaya ఉంటే Chaya, and this will be Iris. Third to the left of Iris, one of them is an immediate neighbor of Charan. సరిపోయిందండి. Only 2 persons between Lily and Charmi. లిల్లీకి చార్మీకి మధ్యలో 2 persons ఉన్నారు. లిల్లీ ఇక్కడ ఉంటే 1, 2 చార్మీ ఇక్కడ ఉండొచ్చు. లిల్లీ ఇక్కడ ఉంటే 1, 2 చార్మీ. లిల్లీ ఆర్ చార్మీ ఇక్కడ ఉంటే ఇక్కడ ఉండాలి. ఓకే, అండ్ ఓన్లీ 2 persons between చార్మీ అండ్ లిల్లీ. చార్మీ అండ్ లిల్లీ, ఓన్లీ 2 persons in any order. డైరెక్షన్ ఎప్పుడైతే లెఫ్ట్ టు రైట్ అనేసి కనుక మనం ఏ డైరెక్షన్ అనేది తీసుకోవచ్చు. And one who likes Rose is an immediate neighbor of the one who sits at ends of the line. Rose is an immediate left of the one, okay, immediate neighbor అన్నాడు. కనుక ఇక్కడ నైబర్, ఇక్కడ రోజ్ డెఫినెట్గా ఇక్కడే ఉండాలి, అవునా కదా, ఇక్కడ ఉండే ఛాన్స్ లేదు. ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ కూడా రోజ్ ఇక్కడే ఉండాలి. ఇన్ బోత్ ద కేసెస్ రోజ్ మస్ట్ బి హియర్. The one who likes Rose is an immediate neighbor of the one who is sitting at ends of the line. One who likes tulips is sitting third to the left of the one who is to the immediate left of Charita. Charita ఎవరైతే ఉన్నారో చరితకి ఇమీడియట్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉన్న వాళ్ళకి థర్డ్ లెఫ్ట్లో టులిప్ అంటారు, అవునా కదా.
The one who likes tulip is sitting third to the left, or the one who is sitting to the immediate left of Charita. కనుక చరితకి తులిప్కి మధ్యలో 3 మెంబర్స్ ఉన్నారు. కనుక వాట్ ఈస్ ద పాసిబిలిటీ వీ హ్యావ్? చరిత ఇక్కడ ఉందనుకోండి, చరిత ఇక్కడ ఉంటే 1 2 3 తులిప్ ఇక్కడ రావాలి, నాట్ పాసిబుల్. హెన్స్ వేర్ షుడ్ దిస్ చరిత? చరిత మస్ట్ బి హియర్. చరిత ఇక్కడ వస్తే దెన్ తులిప్ ఈజ్ అట్ దిస్ ప్లేస్. ఇక్కడ చూద్దాం చరిత. చరిత ఇక్కడ తులిప్ ఇక్కడ రాసామనుకోండి, తులిప్, దెన్ చరిత. చరిత మస్ట్ బి అట్ దిస్ ప్లేస్, అవునా కదా? చరిత అండ్ తులిప్, చరిత అండ్ తులిప్ మస్ట్ బి ఇన్ దీస్ 2 ప్లేసెస్. అండ్ వన్ హూ లైక్స్ రోజ్ ఈజ్ అన్ ఇమీడియట్ నైబర్ రాసుకున్నాం కదండి. ఓన్లీ 2 పర్సన్స్ ఆర్ బిట్వీన్ లిల్లీ అండ్ చార్మీ. లిల్లీకి చార్మీకి మధ్యలో 2 పర్సన్స్. ఇక్కడ లిల్లీ ఉంటే 1 2, చార్మీ కెన్ బి హియర్, అవునా కదా? అండ్ ఇక్కడ చరిత. అండ్ లిల్లీ అండ్ చార్మీ కెన్ బి అట్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ దీస్ 2 ప్లేసెస్. చార్మీ ఇక్కడ ఉంటే లిల్లీ ఇక్కడ, లిల్లీ ఇక్కడ ఉంటే చార్మీ. అండ్ ఇక్కడ కూడా చార్మీకి లిల్లీ, చార్మీ ఇక్కడ ఉంటే లిల్లీ ఇక్కడ ఉండాలి, చార్మీ ఇక్కడ ఉంటే లిల్లీ ఎక్కడ ఉండాలి. దెన్ వన్ హూ లైక్స్ తులిప్ ఈజ్ సిట్టింగ్ థర్డ్ టు ద లెఫ్ట్ అయిపోయింది. చార్మీ ఈజ్ ఇమ్మీడియట్ రైట్ ఆఫ్ ద వన్ హూ లైక్స్ రోజెస్, అది ఇచ్చేసారు. చార్మీ ఇక్కడ చాలా క్లియర్గా ఇచ్చారు. చార్మీ ఈజ్ టు ది ఇమ్మీడియట్ రైట్ ఆఫ్ ద వన్ హూ లైక్ రోజ్. కానీ ఇక్కడ చార్మీ ఈజ్ నాట్ ఇమ్మీడియట్ రైట్, నాట్ పాసిబుల్, దిస్ ఈజ్ రూల్. చార్మీ ఇక్కడ కాబట్టి హియర్ ఇట్ మస్ట్ బి లిల్లీ. ఇక్కడ లిల్లీ వస్తే ఇంకా ఫ్లవర్ ఏది మిగిలిపోయింది చెప్పండి? టులిప్, రోజ్, ఐరిస్, ఆస్టర్, and the one that is left for is jasmine. Now this charmee must like jasmine flower. And one who likes tulips is sitting third to the left icon, but not sitting at the extreme. But the extreme ends of the line. Hence he is not sitting to an immediate neighbor of the person who are sitting at the ends of the line. Okay, and that person is not sitting at the ends of the line. కనుక ఇక్కడ మనకి 2 పర్సన్స్ మిగిలిపోయారు. అండ్ హూ ఆర్ దోస్ 2 పర్సన్స్? వాళ్ళిద్దరు చరణ్ అండ్ చల్లా కెన్ బెట్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ దీస్ 2 ప్లేసెస్. చరణ్ ఇక్కడైతే, చల్లా ఇక్కడ, అండ్ చరణ్ ఇక్కడైతే, చల్లా ఇక్కడ రావాలి. దీస్ ఆర్ ద 2 ప్లేసెస్ we have done with this. Now this is about 171 to 175. Hope you have followed. 176 to 180. Now it is based on మనకి జనరల్గా క్లరికల్ టైర్ 1 వచ్చిన మోడల్. ఓకే, కోడింగ్ డీకోడింగ్, కండిషన్ బేస్డ్ కోడింగ్ డీకోడింగ్. ఫస్ట్ లెటర్ వోవెల్, లాస్ట్ లెటర్ ఈజ్ ఎ కాన్సనెంట్. First letter, first vowel, last consonant. Then what is the rule here? Then interchange the codes are not. Interchange the codes of these. Both first and the last letters are consonant. Yes, conditions అన్ని మనకి ఫస్ట్ లాస్ట్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు, అవునా కదా? ఫస్ట్ లాస్ట్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను కాబట్టి ఇది కామన్గా తీసేసుకోండి, రాయడం మనకి ఈజీ అవుతుంటుంది. నా ఫస్ట్ లెటర్ and the last letter. First, last. The first letter is a vowel and the last one is a consonant. Then interchange. Both first and the last letter are consonant. Then both these two must be coded as question mark. First and the last letter is vowel, and in between there are 2 more consonants. Okay, and first vowel, last vowel, majlo 2 consonants. Then are to be in between there are 2 or more consonants, greater than or equal to 2 or more consonants. Then 2 or more consonants are to be coded as 0. Now they are to be coded as what? They are to be coded as 0. Next means the first letter is a consonant, the last letter is a vowel. Both are to be coded as a vowel code. And the remaining must be based on the following table. చేస్తారు ఇక XLD ABO వచ్చింది. ఫస్ట్ టైం కాన్సనెంట్, లాస్ట్ టైం వొవెల్. కాన్సనెంట్ వొవెల్ ఎక్కడికి వచ్చింది చెప్పండి? ఇక్కడ 4th కేటగిరీ. నా వొవెల్కి ఏదైతే ఉందో రెండింటికి అదే కోడ్. వొవెల్కి కోడ్ అంటే ఇక్కడ వొవెల్ ఏముంది చెప్పండి? ఇక్కడ ఓకి కోడ్ ఏంటి? 4. ఫస్ట్ అండ్ ద లాస్ట్ మస్ట్ బి 4 and 4. ఫస్ట్ లాస్ట్ 4 and 4 ఉన్నవి ఇది కాదు. ఈ రెండిట్లో డిఫరెంట్ ఏది ఉంది? 3 థర్డ్ ఎలిమెంట్ వరకు సేమ్, 4th ఎలిమెంట్ డిఫరెంట్. 4th ఎలిమెంట్ ఏది వస్తుంది? ఏకి కోడ్ ఏంటి? 5. 4th ఎలిమెంట్ 5 ఉండాలి. ఇక్కడ 4th ఎలిమెంట్ 5 లేదు కాబట్టి 3 ఈజ్ ద ఆన్సర్. అండ్ దిస్ ఈజ్ హౌ టు ఎలిమినేట్ ద చాయిసెస్. ఫాలో అయ్యారండి? 176 ఇది చాయిస్. డన్. నెక్స్ట్ 177. ASOXCH అన్న ఫస్ట్ వొవెల్, లాస్ట్ కాన్సనెంట్.
ఫస్ట్ కేటగిరీ కింద వస్తుంది. ఇంటర్చేంజ్ ద కోడ్. ఏ కోడ్ ఎంత? ఏ కోడ్ 5 ఏమో ఇక్కడికి వెళ్ళిపోయింది, అవునా కదా. అండ్ హెచ్కి కోడ్ ఎంత? ఏ కోడ్ 5, హెచ్కి కోడ్ 8 ఏమో ఫస్ట్. కనుక 8 to 5 ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ ప్లేస్లో ఉండాలి. 8 to 5 ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ ప్లేస్ ఇది కాదు, ఇది కాదు, ఇది కాదు, ఇది కాదు. చాయిస్ 2 is the answer, straight away చాయిస్ 2. 177 చాయిస్. ఓకే, చేస్తారు ఇక. అండ్ 178. Then whatever is 178 here, ALBDZ, first vowel, last vowel. మధ్యలో 2 or more than 2 కాన్సనెంట్స్. ఎన్ని కాన్సనెంట్స్ ఉన్నాయి? 4 కాన్సనెంట్స్ ఉన్నాయి. ఈ 4 కాన్సనెంట్స్ ఏమైపోవాలి? 0 కింద ఫామ్ చేయాలి. నౌ ద కోడ్ ఫర్ దిస్ వన్ ఈజ్ 0. ఫస్ట్ ఏ గ్యాప్ టు 5 ఉంది. ఓకి కోడ్ ఏం చెప్పండి? ఓకి కోడ్ ఎస్. వాట్ ఈస్ ద కోడ్ టు దిస్ వర్డ్? ఓ ఈజ్ 4 అనుకుంటా. ఓ ఈజ్ 4. కనుక 5 4 zeros 4. చాయిస్ 4 ఈజ్ ద ఆన్సర్. 178. డన్. రిమైనింగ్ రెండు చేస్తారు కదా, కండిషన్స్ అక్కడ ఉన్నాయి. మళ్ళీ ప్రతిసారి మనం హ్యావ్ టు మూవ్ ఆన్ ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్. దెన్ 181 to 185. Now 6 persons were there. Mani, Nani, Pani, Rani, Jani and Vani. First let us say different to negative, let us represent it. M, N, F, R, J and V are the persons who have and have exams on different days on a week starting from Monday ending on Saturday. Monday, Tuesday, Wednesday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Okay, Saturday and only 6. Starting on Monday, ending on Saturday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Then in this one, Monday to Saturday also. Monday to Saturday వచ్చింది కాబట్టి ఫనీ హ్యాస్ నాట్ ఎగ్జామ్ ఆన్ మండే అన్న. మండే, ఫ్రైడే, ట్యూస్డే కాదు. ఫనీ కెనాట్ హ్యావ్ మండే, ట్యూస్డే, ఫ్రైడే. కనుక ఫనీ మండే, ట్యూస్డే, ఫ్రైడే కాదు కాబట్టి వెన్స్డే, థర్స్డే, సాటర్డే. వెన్స్డే, థర్స్డే అండ్ సాటర్డే, దట్ ఈస్ ఫనీ. అండ్ హీ ఈస్ నాట్ అటెంప్టింగ్ ఇంగ్లీష్, తెలుగు, హిందీ. ఇంగ్లీష్ కాదు, తెలుగు కాదు, హిందీ కాదు. ఇంగ్లీష్, తెలుగు, హిందీ కాదు. కనుక సైన్స్, సోషల్, మ్యాథ్స్. అయితే సైన్స్, సోషల్ ఆర్ మ్యాథమెటిక్స్. దట్ ఈస్ అబౌట్ ఫన్. అండ్ నాని హ్యాస్ నాట్ ఎగ్జామ్ ఆన్ థర్స్డే, సాటర్డే, ఫ్రైడే. నాని చూడండి, నాని థర్స్డే కాదు, ఫ్రైడే కాదు, సాటర్డే కాదు. కనుక నాని మండే, ట్యూస్డే, వెడ్నెస్డేలో ఉండాలి. మండే, ట్యూస్డే, వెడ్నెస్డే. అండ్ ద సబ్జెక్ట్స్. Nani has not exam on Thursday, Saturday and Friday and he is not attempting social, English, science. Social కాదు, ఇంగ్లీష్ కాదు, సైన్స్ కాదు. సోషల్, ఇంగ్లీష్ అండ్ సైన్స్ కాదు. హిందీ, తెలుగు అండ్ మ్యాథ్స్. హిందీ, తెలుగు అండ్ మ్యాథమెటిక్స్. నాని వరకు అయిపోయింది. మనీ హ్యాస్ ద ఎగ్జామ్ ఆన్ వెడ్నెస్డే. మనీ వెడ్నెస్డే, దట్ ఈస్ ఫిక్స్డ్. మనీ వెడ్నెస్డే కాబట్టి ఫనీ వెడ్నెస్డే అవడు, నాని వెడ్నెస్డే అవడు. And Mani has the exam on Wednesday but not attempting social, English and science. Mani social కాదు, ఇంగ్లీష్ కాదు, సైన్స్ కాదు. సోషల్, ఇంగ్లీష్, సైన్స్ కాదు అంటే మనీ హిందీ అవ్వచ్చు, తెలుగు అవ్వచ్చు. సోషల్, హిందీ అండ్ సోషల్, ఇంగ్లీష్, సైన్స్. సోషల్, ఇంగ్లీష్ అండ్ సైన్స్. సోషల్ కాదు, సైన్స్ కాదు, ఇంగ్లీష్ కాదు. కనుక మ్యాథమెటిక్స్. ఓకే, these are the 3 subjects Mani can have. And Vani has not exam on Monday. Vani cannot get this place. Monday, Tuesday, Thursday. Vani Monday కాదు, Tuesday కాదు, Thursday కాదు. కనుక Vani Monday, Tuesday, Thursday కాదు కాబట్టి Wednesday కూడా కాదు. కానీ Vani can be either Friday or Saturday. And she is not attending social, science, Telugu. కనుక హిందీ, ఇంగ్లీష్ అండ్ mathematics. Rani is attempting English exam. Rani is English అన్న. Now finally Rani English వచ్చింది. Rani English exam వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ Vani English exam ruled out. Clear? Rani is English exam. Next one, but not on Thursday, Friday, Saturday. And Rani Thursday, Friday, Saturday కాదు కాబట్టి Monday, Tuesday, Wednesday. Monday, Tuesday, Wednesday కూడా అవుతుంది. ఎందుకు చెప్పండి? వెడ్నెస్డే ఆల్రెడీ మనీ ఉంది కనుక రాని ఇంగ్లీష్ ఆన్ మండే ఆర్ ట్యూస్డే, అవునా కదా. అండ్ దేర్ ఆర్ 2 different possibilities to this రాని. మండే పెట్టుకోవచ్చు, ట్యూస్డే పెట్టుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ వన్, బట్ నాట్ ఆన్ దిస్ వన్. జానీ హ్యాస్ నాట్ ఎగ్జామ్ ఆన్ మండే, థర్స్డే, సాటర్డే.
జానీ మండే థర్స్డే సాటర్డే కాదు కనుక ట్యూస్డే వెడ్నెస్డే ఆర్ ఫ్రైడే, ట్యూస్డే ఆర్ ఫ్రైడే. అండ్ హీ ఈజ్ నాట్ అటెండింగ్ మ్యాథ్స్, హిందీ అండ్ సైన్స్. మ్యాథ్స్, హిందీ, సైన్స్ కాదు కాబట్టి సోషల్ అవ్వచ్చు, ఇంగ్లీష్ అవ్వచ్చు. అండ్ జానీ మ్యాథ్స్, హిందీ అండ్ సైన్స్, సోషల్, ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగు అవ్వచ్చు. ఓన్లీ వన్ ఎగ్జామ్ ఈజ్ దేర్ బిట్వీన్ తెలుగు అండ్ మ్యాథమెటిక్స్. తెలుగుకి మ్యాథ్స్ ఒకే మధ్యలో ఒకటే ఉంది అని చెప్పాలి. కనుక ఇక్కడ రాణితో మొదలు పెట్టదు. రాణి మండే ఆర్ ట్యూస్డేతో మొదలు పెట్టదు. నో ఇఫ్ యూ టేక్ రాణి ఈజ్ ఆన్ మండే, ఓకే, ఆర్ రాణి ఈజ్ ఆన్ ట్యూస్డే. రాణి మండే అని తీసుకుంటే రాణి మండే అయిపోయింది, ట్యూస్డే అయిపోయింది. ఇక్కడ రాణి మండే అని తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇక్కడ మనకి హెచ్డిఎం అంటే మండే. మండే ట్యూస్డే ఎన్ ఏమవ్వాలి చెప్పండి, ఎన్ మండే అయినా అవ్వాలి, ట్యూస్డే అయినా అవ్వాలి. ఇక్కడ మండే అవ్వదు కాబట్టి ఎన్ ఏమో ట్యూస్డే, ఇక్కడ ఎన్ ట్యూస్డే అవ్వదు కాబట్టి ఎన్ ఏమో మండే. క్లియర్ నౌ? హెన్స్ వాట్ ఈజ్ ఆర్డర్ వీ హ్యావ్? ఆర్ఎన్ఎం ఆర్ ఎన్ఆర్ఎం. నెక్స్ట్ వన్ వీళ్ళు అయిపోయారు. మండే ట్యూస్డే వెడ్నెస్డే అయిపోయింది. మండే ట్యూస్డే వెడ్నెస్డే ఎన్ అయిపోయింది, ఎఫ్ అయిపోయింది, వి ఫ్రైడే అయినా సాటర్డే అయినా, ఆర్ అయిపోయింది. జే ఏమో వాట్ అబౌట్ దిస్ జే? జానీ. టీ అంటే ఏం చెప్పండి? ట్యూస్డేనా, మండే, ట్యూస్డే, థర్డ్, మండే కనుక ట్యూస్డే అయినా ఫ్రైడే అయినా. ట్యూస్డే అయ్యే ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి జానీ మస్ట్ కానీ ఫ్రైడే ఇన్ బోత్ ద కేసెస్. జానీ ఫ్రైడే అయితే వాణి ఫ్రైడే అయినా సాటర్డే అయినా కనుక జానీ ఇక్కడ కాబట్టి దిస్ మస్ట్ బి వాణి. వాణి ఇక్కడ అండ్ వాణి అండ్ జేవి, isn't it? Then who is the person left over here? ఇంకా మిగిలిపోయింది ఎవరున్నా చెప్పండి? ఎంఎన్ఎఫ్ ఆర్ జేవి. ఎఫ్ ఈజ్ ద పర్సన్ లెఫ్ట్ ఓవర్. ఎఫ్ ఈజ్ ద. నౌ ఆర్ ఈజ్ ఇంగ్లీష్. ఆర్ ఇంగ్లీష్ ఇచ్చాం. ఇప్పుడు సబ్జెక్ట్స్ చూద్దాం. ఆర్ ఇక్కడ ఇంగ్లీష్, ఆర్ ఈజ్ ఇంగ్లీష్. అండ్ ఆర్ ఇంగ్లీష్ అయిపోతే ఇక్కడ మనకి విఎఫ్ఆర్ హెచ్ఆర్ఎం. వి ఈజ్ హెచ్ఆర్ఎం. Next one, R is English, and there is one day between, only one exam is there between Telugu and mathematics. Telugu mathematics మధ్యలో ఒకటే ఎగ్జామ్ ఉండాలి అన్నమాట. No here. Then who is mathematics? Now Rani is English ఇది అయిపోయింది. అండ్ జానీ is సోషల్ అవ్వచ్చు, ఇంగ్లీష్ అవ్వచ్చు, తెలుగు అవ్వచ్చు. వాణి ఏమవుతుంది చెప్పండి? హిందీ అయినా మ్యాథమెటిక్స్ అయినా అవ్వాలి. వాణి either హిందీ ఆర్ మ్యాథమెటిక్స్. Vani and does not attend social science and Telugu. Rani is but not on Thursday. Johnny has not on Monday and he does not attend this. Only one exam is there between Telugu and mathematics. Telugu mathematics మధ్యలో ఒకటే ఉంది అన్నారు. కనుక తెలుగుకి మ్యాథమెటిక్స్ మధ్యలో ఒకటి ఉంది అనుకుంటే ఇలా తీసుకోవచ్చు, ఇలా తీసుకోవచ్చు. కనుక తెలుగు మ్యాథమెటిక్స్ ఎవరెవరు ఉండొచ్చు చెప్పండి? తెలుగు మ్యాథమెటిక్స్ ఎన్ ఉండొచ్చు, అవునా కదా? ఎన్ తెలుగు అయితే ఎన్ ఇక్కడ తెలుగు అయ్యాడు అనుకోండి, ఇక్కడ ఎఫ్. ఎఫ్ మ్యాథమెటిక్స్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందా? ఎఫ్ మ్యాథమెటిక్స్ అవ్వచ్చు. తెలుగు ఆర్ మ్యాథమెటిక్స్, తెలుగు ఆర్ మ్యాథ్స్, హియర్ తెలుగు ఆర్ మ్యాథ్స్. తెలుగు ఆర్ మ్యాథమెటిక్స్ ఎవరు అవ్వచ్చు చెప్పండి? అండ్ వన్ డే బిట్వీన్ దీస్ టూ. వన్ డే బిట్వీన్ అంటే ఇక్కడ ట్యూస్డేకి థర్స్డేకి పెట్టాం. ఇక్కడ ట్యూస్డే అవ్వచ్చా? ఎవరు అవ్వచ్చు చెప్పండి? ట్యూస్డే ఎన్ అయ్యాడు కనుక ఎఫ్ ఏమో థర్స్డే. కనుక ట్యూస్డే ఒక సబ్జెక్ట్ అయితే తెలుగు మ్యాథమెటిక్స్లో, తెలుగు అయితే వీడు మ్యాథమెటిక్స్, వీడు మ్యాథమెటిక్స్ అయితే వీడు తెలుగు. ఓకే, డెఫినెట్గా ఎఫ్ ఈజ్ మ్యాథమెటిక్స్ అనే చెప్పాలి. ఎందుకు ఎఫ్ మ్యాథమెటిక్స్? ఎందుకు తెలుగు వాడికి పాసిబిలిటీ లేదు కదా. ఎఫ్ ఈజ్ మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ ఎన్ ఈజ్ తెలుగు. ఇక్కడ చూద్దాం. ఇక్కడ మండేకి వెడ్నెస్డే ఉండొచ్చు అండ్ ఎనీ ఆల్టర్నేట్. ఎన్ ఇక్కడ మనకి ఏమవ్వచ్చు చెప్పండి? ఎన్ మనకి మండే అవ్వచ్చు, ట్యూస్డే అవ్వచ్చు. ఎన్ మండే అయితే హిందీ, తెలుగు, మ్యాథమెటిక్స్. ఇక్కడ మనకి ఎఫ్ రావచ్చు, అవునా కదా? ఎఫ్ ఎమ్ తీసుకోండి. ఎమ్ పాసిబిలిటీ హెచ్డిఎం ఉండొచ్చు. కనుక తెలుగు మ్యాథ్స్ ఉండొచ్చు, తెలుగు మ్యాథ్స్ ఎలాగైనా ఉండొచ్చు. వీడు తెలుగు అయితే వీడు మ్యాథమెటిక్స్, వీడు తెలుగు అయితే వీడు మ్యాథమెటిక్స్. సరిపోయిందండి. 3 సబ్జెక్ట్స్ హిందీ, తెలుగు, ఇంగ్లీష్, తెలుగు, మ్యాథ్స్ అయిపోయాయి. అండ్ ఎఫ్ఎన్ఆర్ అయిపోయారు, ఎఫ్ఎన్ఆర్ అయిపోయారు, ఎఫ్ అయిపోయారు, ఎన్ఎన్. వి ఏమో అయితే హిందీ అవ్వాలి, మ్యాథ్స్ అవ్వాలి. ఇక్కడ మ్యాథ్స్ అయ్యే ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి వి ఏమో హిందీ. ఇక్కడ కూడా మ్యాథ్స్ అయ్యే ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి వి మస్ట్ బి హిందీ. వి ఈస్ హిందీ. దెన్
వీళ్ళిద్దరు టీ ఎఫ్ అండ్ జి. ఎఫ్ ఏది అవ్వాలి చెప్పండి? ఎఫ్ ఇక్కడ తీసేసుకున్నాం. ఇక్కడ ఎంఆర్జే గురించి మాట్లాడదాం. ఎం మనకి హెచ్టిఎం ఏదైనా ఉండాలి. హిందీ, తెలుగు, మ్యాథ్స్. తెలుగు మ్యాథ్స్ అవ్వదు కాబట్టి నా దిస్ ఎం ఈజ్ హిందీ. ఇన్ దిస్ కేస్ ఎం ఈజ్ హిందీ. సరిపోయిందండి. అండ్ ఇన్ దిస్ కేస్ ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది? ఎం హెచ్టిఎం. ఎం ఆల్రెడీ అయిపోయాడు. ఎఫ్ అండ్ జే గురించి చూడండి. ఎఫ్ మనకి సైన్స్, సోషల్, మ్యాథమెటిక్స్. సైన్స్, సోషల్, మ్యాథమెటిక్స్లో ఏదైనా అవ్వచ్చు ఎఫ్. జే ఏమవ్వచ్చు చూడండి. జే సోషల్, ఇంగ్లీష్, తెలుగు. జే సోషల్, ఇంగ్లీష్, తెలుగు అయిపోయింది కాబట్టి జో ఏమో సోషల్. జే సోషల్ అయితే ఎఫ్ ఏమో సైన్స్. ఎఫ్ ఈజ్ సైన్స్. ఇక్కడ మనకి జే ఏమవ్వాలి చెప్పండి? సోషల్, ఇంగ్లీష్, తెలుగు. ఇంగ్లీష్, తెలుగు అయిపోయింది కాబట్టి జే ఈజ్ సోషల్. జే ఈజ్ సోషల్. డన్. నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ఈస్ ద ఫైనల్ స్టేట్మెంట్ వీ హ్యావ్? తెలుగుకి మ్యాథ్స్కి ఒకే ఎగ్జామ్ ఉంది అన్నాడు. ఇక్కడ తెలుగుకి మ్యాథ్స్కి ఒకే ఎగ్జామ్ ఉంది, ఇక్కడ కూడా తెలుగు మ్యాథ్స్ ఒకే ఎగ్జామ్ ఉంది. డన్. నౌ దీస్ ఆర్ ద టూ కండిషన్స్ గివెన్. ఇప్పుడు చూడండి, అన్ని కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అయిందా, ఏదైనా మనకి ఇన్వాలిడ్ అయిందో చూద్దాం. ఫనీ మండే కాదు, ఫ్రైడే కాదు, ట్యూస్డే కాదు. ఫనీ మండే కాదు, థర్స్డే కాబట్టి 3 కాదు. ఇంగ్లీష్, తెలుగు, హిందీ కాదు. ఫనీ, మ్యాథమెటిక్స్, ఫైన్. నాని థర్స్డే కాదు, సాటర్డే కాదు, ఫ్రైడే కాదు. నాని ట్యూస్డే. అండ్ సోషల్, ఇంగ్లీష్, సైన్స్ కాదు. నాని తెలుగు. సరిపోయింది. మనీ వెడ్నెస్డే. మనీ వెడ్నెస్డే. బట్ సోషల్, ఇంగ్లీష్, సైన్స్ కాదు. మనీ సోషల్, ఇంగ్లీష్, సైన్స్ కాదు కనుక హిందీ అయినా అవ్వచ్చు, మ్యాథ్స్, తెలుగు అయినా అవ్వచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, వాణి హ్యాస్ నాట్ ద ఎగ్జామ్ ఆన్ మండే, ట్యూస్డే, థర్స్డే. వాణి సాటర్డే సరిపోయింది. అండ్ సైన్స్, సోషల్, తెలుగు కాదు. సైన్స్, సోషల్, తెలుగు కాదు, హిందీ సరిపోయింది. వాణి. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, రాణి ఈజ్ అటెండింగ్ ఇంగ్లీష్ ఎగ్జామ్ బట్ నాట్ ఆన్ ట్యూస్డే, ఫ్రైడే, సాటర్డే. రాణి ఇంగ్లీష్ either English Monday or Tuesday. And but not. And Johnny has not exam on Monday, Thursday, Saturday. Johnny Monday ఉండకూడదు, థర్స్డే ఉండకూడదు, సాటర్డే ఉండకూడదు. జానీ ఇక్కడ మనకి ఫ్రైడే ఉండొచ్చు, ఇక్కడ ఫ్రైడే అండ్ థర్స్డే. అండ్ హీఈస్ నాట్ అటెండ్ మ్యాథ్స్, హిందీ అండ్ సైన్స్. జానీ మ్యాథ్స్ కాదు, హిందీ కాదు, సైన్స్ కాదు, సోషల్. ఓన్లీ వన్ ఎగ్జామ్ ఇస్ దేర్ బిట్వీన్ తెలుగు అండ్ మ్యాథ్స్. తెలుగు మ్యాథ్స్ మధ్యలో ఒకటే ఉంది. మనకి ఎన్ని పాసిబిలిటీస్ వస్తున్నాయి? దెర్ ఆర్ 2 డిఫరెంట్ పాసిబిలిటీస్ పెట్టాం. ఓకే, నౌ దిస్ ఈస్ ద ఫైనల్ అరేంజ్మెంట్. (181 to 185). Then after this 181 to 185, నో సార్, ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్లో చూసారనుకోండి, ఇక్కడ హిందీ ఉంది, ఇక్కడ హిందీ ఉంది. ఇక్కడ 2 దగ్గర మనకి హిందీ ఉండే ఛాన్స్ లేదు. ఇక్కడ సోషల్ ఉంటే ఇక్కడ ఏమి ఉండాలి చెప్పండి? సైన్స్ ఉండాలి. ఇక్కడ ఎం మస్ట్ బి సైన్స్. ఇక్కడ సైన్స్ రావాలి. ఇక్కడ సైన్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉందా? మనీ సైన్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉందా? సోషల్, ఇంగ్లీష్, సైన్స్ కాదు కనుక ఫస్ట్ కేస్ ఈజ్ రూల్డ్ అవుట్. నౌ వీఆర్ లెఫ్ట్ విత్ దిస్ కేస్. క్లియర్? ఇక్కడ మనీ మనకి సైన్స్ రావాలి, కానీ సైన్స్ మనీ ఇక్కడ వచ్చే ఛాన్స్ లేదు. అండ్ దట్ ఈజ్ రూల్డ్ అవుట్. ఇక్కడ హిందీ కాదు, సైన్స్. Done. Hence first case is invalid. We are left with only the second case. Now this is about 181 to 185. Then 186 to 190, the last point. Now these 5 are based on data sufficiency. Now in this data sufficiency, tell me what is the first information here? 2 statement data sufficiency. 6 people are there. Now these 6 people A, B, C, D, R and F. 6 people are the 6 people. 1, 2, 3, 4, 5, 6 are the 6 people we have. Now these 6 people A, B, C, D, R, F are the 6 people. Now these 6 people are B is taller than D but smaller than A. Who among is the tallest? First place లో ఎవరు వస్తారని అడిగాడు. కండిషన్ నెంబర్ 1 నుంచి B is taller than D but smaller than A.
but smaller than A. ఎలా రాసుకోవచ్చు చెప్పండి, ABD ఎలా రాసుకోవచ్చు. A is not the tallest. A cannot be the first place. And Remo is taller than D. Remo is taller than D. కనుక మనకి ఏం చెప్పండి, ఏ అయితే అవ్వడు, బి కాదు, డి కాదు, ఆర్ అవ్వచ్చు, ఇంకా రిమైనింగ్ 2 పర్సన్స్ కూడా అవ్వచ్చు, సి అవ్వచ్చు, డి అవ్వచ్చు. కనుక కండిషన్ నెంబర్ 1 నుంచి either ఆర్ సి ఆర్ డి ఈజ్ ద టాలెస్ట్, అవునా కదా. దెన్ కమింగ్ టు కండిషన్ నెంబర్ 2. నా ఇన్ దిస్ కండిషన్ నెంబర్ 2లో ఏమని చెప్పండి, చెర్రీ ఈజ్ taller than ఫన్, సి ఈజ్ taller than ఎఫ్, సి ఈజ్ taller than ఎఫ్, అండ్ A is taller than R. A is taller than R అని ఉంది. ఇక్కడ మనకు కండిషన్ నెంబర్ 2తో ఇన్ఫర్మేషన్ రిగార్డింగ్ ఓన్లీ 4 పర్సన్స్ ఉంది. ఎఫ్ అండ్ ఆర్ టాలెస్ట్ అవ్వచ్చు, సి అవ్వచ్చు, ఏ అవ్వచ్చు, రిమైనింగ్ బి అండ్ డి కూడా అవ్వచ్చు. మనకి ఇక్కడ 4 పాజిబిలిటీస్ వస్తుంది, అవునా కదా. హెన్స్ 1 alone is not sufficient, 2 alone is not sufficient. If you combine this, ఈ రెండు కలిపామనుకోండి, ఇక్కడ మనకి ఆర్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ డి కాబట్టి డి అయితే కాదు, బి కాదు, డి కాదు, బి కాదు, డి కాదు, అవునా కదా. కనుక ఆర్ అవ్వచ్చు, సి అవ్వచ్చు, ఎఫ్ అవ్వచ్చు. ఇక్కడ ఇది కండిషన్ నెంబర్ 2లో ఎఫ్ కాదు, ఆర్ కాదు టాలెస్ట్, ఎందుకు ఎఫ్ ఆర్ సిఏ కన్నా కింద ఉన్నాయి. ఎఫ్ ఆర్ కాదు కాబట్టి ఫైనల్లీ సి ఇస్ ద పర్సన్ ఎఫ్ ఆర్. ఆర్ యూ గెటింగ్ ద ఆన్సర్ ఆర్ నాట్? హౌ ఆర్ యూ గెటింగ్ ద ఆన్సర్? బై కంబైనింగ్ both the statements together are necessary. Choice 5 done. Now 186, choice 5 is the answer. 187. Now in 187, how is X related to G? G ki X ఏమవుతారు అని అడిగారు. C is the brother of M. M కు brother ఏమో C. C is the brother of M. M is the daughter of G. M is the daughter of G. X is the daughter of B. X is the daughter of whom? B's daughter is X. X is the daughter of B. B is the sister-in-law of J. B is the sister-in-law of J. J is the father of E. E is the daughter of M. మనకి ఇక్కడ sister-in-law అంటే 2 పాజిబిలిటీస్ వచ్చేస్తాయి. ఎక్కడ మనకు ఓన్లీ చైల్డ్ అనేది ఇవ్వలేదు, కనుక డెఫినెట్లీ 2 పాజిబిలిటీస్ ఉంటాయి కాబట్టి 1 alone is not sufficient. ఓకే, దెన్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు సెకండ్, I is the wife of G అన్నారు. I is the wife of G. I is the wife of G means I is a female, G is a male. B is the daughter-in-law of G. B is the daughter-in-law of G అంటే మీనింగ్ ఏం చెప్పండి, B's son's wife is B. G's son's wife is B. B is the daughter-in-law of G. D is the daughter of C. Now D is the daughter of C only. M is the sister of C. D is the daughter of C. M is the sister of C. And M is the daughter of G. M is the daughter of G. Now ఇది information. M is the daughter. X is the sister of D. X is the sister of D. Now ఇక్కడ G దగ్గర నుంచి Gకి ఎవరెవరు ఉన్నారు చెప్పండి, C ఉన్నాడు, M ఉన్నాడు. M is a female, అవునా కదా. Then what is the question? How is X related to G? X ఏమో female and G దగ్గర నుంచి మనకి రిలేషన్ ఏంటి చెప్పండి, X is the granddaughter. Are you getting the answer or not? Hence 2 alone is sufficient, choice 2. 187. Then 188. Now in this 188, what is information given here? 188. How is app written in the code language? App unto py and app, this is ap. And ఇక్కడ మనకి ఏమైనా కామన్ ఉందండి, app unto py is written as so and so, and ent, app, unt. app, unt are the words that are common. py కూడా కామన్, 3 కామన్ ఉన్నాయి. 3 కామన్ ఉంటాయి కాబట్టి we cannot able to identify the code for this app. దెన్ సెకండ్లో యాప్కి మనకి ఏమైనా కోడ్ వస్తుందా? యాప్ అనే వర్డే లేదు. క్లియర్? హెన్స్ 2 alone is not sufficient. దెన్ బై కంబైనింగ్ దిస్ రెండు కలిపామనుకోండి, ఇక్కడ మనకి యాప్ UNT PY ఉంది, ఇక్కడ మనకి UNT PY ఉంది. UNT PY ఇక్కడ కామన్ ఉంది, ఇక్కడ కామన్ ఉంది కాబట్టి 2 కోడ్స్ కామన్ ఉంటే అవి సరిపోతాయి. మిగిలిపోయింది యాప్ కాబట్టి యూ విల్ గెట్ ద ఆన్సర్. ఆన్సర్ ఏదనేది మనకు అనవసరం, బికాస్ డేటా సఫిషియన్సీ యూ ఆర్ నాట్ బాదర్డ్ అబౌట్ వాట్ ద ఆన్సర్ ఈజ్, అండ్ డేటా ఇన్ బోత్ ద స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్. ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్తో ఆన్సర్ వస్తుందా లేదా, ఏది ఆన్సర్ అనేది మనకు అనవసరం. దెన్ 189. Who is sitting to the immediate left of in a circle in which 6 people are seated around a circular table? ఎంతమంది ఉన్నారు చెప్పండి, 1 2 3 4 5 6. ఈ 6 people who are seated around a circular table, then who is sitting to the immediate left of C కి immediate left లో ఎవరు ఉన్నారని సరిగ్గా. Then
G is seated second to the left, facing center. G is seated second to the left of ante F ekkada, G ekkada. G is seated second to the left of F. F who is sitting opposite to E. F is opposite to E. D is sitting to the immediate right of C. D is to the immediate right of C. Then are we getting the answer or not? Then who is sitting to the immediate left of C? C ki immediate left, F is the answer. 1 alone is sufficient. Then if 2 alone to vastundo ledo cheppandi. Now 1, 2 alone to how many persons are there? 6 people. 1, 2, 3, 4, 5, 6. These 6 people lo B is sitting to the right of G. B is sitting to the immediate right of G. B is sitting to the immediate right of G ante G ekkadaithe B ikkada. C is sitting opposite G. C is here. D is sitting to the immediate left of E. D is to the immediate left of E. ఇక్కడ మనకి మిగిలిపోయింది ఎవరు చెప్పండి? Some other persons left of F. What is the answer here? And who is to the immediate left of C? F is the answer. In both the cases we are getting the answer 1 alone, 2 alone. Each statement alone is sufficient. Either 1 or 2, that is choice 3, 190, 189. Finally 190, in a class of 25 students, how many people have got the ranks between C and D? C ki D ki madhyalo enta mandiki ranks vachayani chandi. Now in this one, B is second from the top in the class. Kanka B ki rank enta second rank. 2 people have ranks between B and D. Kanka D వీడికన్నా ముందు ఉండే ఛాన్స్ లేదు, ఎందుకు వీడే సెకండ్ ర్యాంకర్ కాబట్టి. కనుక D ర్యాంక్ ఎంత 5. C got 5th rank from the bottom. C came up 5th rank from the bottom ante total 25 members. 25 members got 5th rank from the bottom. That means that person is 21. Now C ki D ki madhyalo manaku answer vachinda leda? Yes. 1 alone is sufficient. Then condition number 2 చూడండి. 2 alone to vachinda leda? Rank of B and C was noted wrong. When corrected, B was 5th from the top and C was 3rd from the bottom. B 5th from the top వచ్చాడు and C 10th from the bottom వచ్చాడు. 10th from the bottom అంటే 16th rank. అంతే కదా? 3 people have got ranks between D and D కి E కి మధ్యలో 3 members ఉన్నారు. కనుక మనకి C కి D కి మధ్యలో చెప్పలేం. D యొక్క ర్యాంక్ ఎక్కడ ఉంటుందో మనకి అనవసరం తెలియదు. 3 people between D and E ఇక్కడ రావచ్చు, ఇక్కడ రావచ్చు, ఇక్కడ రావచ్చు, వెనక రావచ్చు, ఎక్కడైనా రావచ్చు. Hence 2 alone is not sufficient, only 1 alone is sufficient, choice. Done? Now with this we have come to an end of this paper. Paper number 14727. SBI Clerk Mains. Question numbers 141 to 190. We have discussed these questions. Hope everyone followed this one. Thank you for your participation. And in the next session, let's meet again with another paper explanation. Thank you one and all.